1985年，我国独裁已迈入第12年。1982年，经济危机引发的民怨正猛烈冲击奥古斯图·皮诺契特政权。如你所见，1985年我们经历了几场巨震、炸弹震撼、害人罪行以及一场毁灭性大地震。开始吧。这是运动镜头，非常特别的镜头，能把远处细节拉到眼前。在基利库拉与伦卡两镇间的道路上，发现了这句南诗：停，停，停，别动，别动。桥边的停车标志还在，但现场惨不忍睹。我们位于拉代赫萨区，年轻的爱丽丝·梅耶在此丧命。我国如今遭逢地震，伴随死亡、伤者与巨额物质损失。1985年3月3日星期天，并非寻常假日。当天，智利国家队迎战首场墨西哥世足资格赛。对手厄瓜多，比赛地点基多，下午2点开踢。厄瓜多对智利，比赛于基多的阿塔瓦尔帕球场展开，由伊格纳西奥·赫南德兹解说。亚涅斯漂亮接应，亚涅斯头球进了。胡安·卡洛斯·莱特列尔，马尔多犯规，12码，看马尔多怎么踢。马尔多球进了。马尔多为厄瓜多扳平。中场1比1，虽然平淡，却为假期画下句点。明天是3月第1个工作日，你们还记得那天下午在做什么吗？晚上7点47分，小孩们多半准备上床，因为隔天开学。该睡了，该做梦了，该躲进妈妈怀抱。骤然间，大地开始摇晃，像波浪一样，持续很久。家里电话全断，没有手机，没有推特，没有社群网站，只能苦等，才知道灾情多大。次日，电视播出首批画面，中央地区满目疮痍。瑞士规模8.0，自1960年瓦尔迪维亚后最强震。我国不幸遭遇强震，带来死亡、伤者与巨额物质损失。震央位于海沟，距阿尔加罗沃内陆40公里，重创首都大区、5区、6区及7区部分地带。民宅、公共建筑、博物馆与古迹毁损难以估计。许多家庭被迫露宿街头。我们很难过，流落户外又冷，家也回不去了。不习惯睡外面，还得防别人偷看。我们在做什么？在外面煮饭，什么都在外头。无家可归，只能睡街边。最需要的就是这些。目前还有点钱，至少先买吃的。奉共和国总统指示，全面清查灾损，以便量化问题并寻求解决方案。最令人震撼的画面来自圣安东尼奥港，当地几乎全毁，数吨苹果散落满地，6座后方那种吊车倒塌，亲眼见吊车轰然倾倒，极为骇人。
我当时抱着铁杆，一手护头，就这样撑过去。地震几乎震垮所有土坯建筑。土坯是殖民时期常用的泥草混合建材。圣地亚哥西边的梅利皮拉几乎全由这种材料盖成。1985年3月首个星期一，这就是该市景象。梅利皮拉迄今7人丧生，8成房屋被毁。走访街头，情况艰困，甚至悲惨。这场地震在智利全国造成177人死亡，超过14万2千栋房屋被毁，近100万人受灾。我已指派内政部长负责统筹评估所有物质与人员损失。除了官方救援，民间也纷纷投入协助。多家媒体发起智利帮助智利活动，串联爱心捐助受灾户。这支智利帮助智利的庞大卡车队从贝拉维斯塔街国家电视台出发，共有20多辆车，上头载满警察募集的物资。他们驶向重灾区梅利皮亚与圣安东尼奥。相较于圣安东尼奥的满目疮痍，我们带来的援助犹如杯水车薪。1985年3月3日的地震推动智利修订建筑防震规范，新法于1993年实施，1996年进一步完善，同时也强化了全民防灾意识。尽管2010年预警系统表现不佳，多数建筑仍屹立不摇，仅少数例外。1985年3月30日星期六，震撼犹在。传出发现3具遭残忍杀害者遗体的消息，这就是后来所说戈亚多斯案。经过基利库拉与伦卡间小径的农民意外发现了惨案，现场大致什么情况？每距间隔约50至100公尺。起先我以为第一个人在睡觉，看到第二个时，弟弟说太夸张了，回头吧。我们折返，准备到普塔维的检查站报案。正好警车经过，我们立刻拦下报告。死者皆为共产党员：曼努埃尔·格雷罗·塞瓦约斯，教师，智利教育工会领袖；圣地亚哥·纳蒂诺·阿连德，设计师暨广告人；何塞·曼努埃尔·帕拉达马尔万达，团结牧区社会学家。事件疑似与拉美整合学院前发生的冲突有关。昨日上午8点50分，2名男子遭不明人士绑架，正是曼努埃尔·格雷罗与何塞·曼努埃尔·帕拉达。政府对悲剧深表遗憾，严厉谴责此类行径，并要求迅速彻查。命案震惊社会。我昨晚告诉孩子时，他们无法理解。妈妈，他那么好的人，为什么被杀？这就是原因。当局起初称是共产党内清算。但数日后证实，3人遭当时神秘的警政通讯处 DICOM-CAR 人员绑架杀害。此事导致警总局长塞萨尔门多萨辞职，他自1973年政变起即为军政府成员。
1995年10月，民主政府的最高法院宣判， Porque se me antojó nomás. Porque era oportuno y era necesario. ¿Y sigue pensando que fueron los comunistas los asesinos? Mire, podrían no ser comunistas propiamente, pero... ¿General puede ser su Sí, no, podrían que sí, puede que no. Finalmente, en octubre de 1995, ya en democracia, la Corte Suprema dictó el fallo. 15名警察与1名民间人士方塔，前共产党员泄露3人行踪的告密者被判有罪。判决出炉10年后，最高法院对前警校校长吉列尔莫·冈萨雷斯·贝当古等人处以无期徒刑。同遭重判的还有上士亚利杭德罗塞斯马多内斯、告密者埃斯塔德雷诺，绰号方塔；中士荷西富恩特斯卡斯特罗与警员克劳迪奥萨拉查富恩特斯。退役队长帕特里西奥萨莫拉罗德里格斯的刑期则降为15年。另10名被告中，仅3人需真正入狱服刑。我虽感宽慰，但更心疼那些遭遇相同甚至更惨，连亲人遗体都未能寻回的家庭。2006年3月29日，格雷罗、纳蒂诺与帕拉达被绑满21周年。总统密雪儿巴舍莱在发现遗体处主持纪念碑启用仪式。3把各10公尺高的椅子，象征永不遗忘。2016年，在于当年绑架现场，拉美整合学院原址立碑。2015年，塞斯获得假释，隔年，萨拉查、冈萨雷斯与富恩特斯亦相继获释。2016年，唯一仍在狱中的被告方塔因感染 COVID-19 病逝。Pudieron optar al beneficio luego de haber pasado 20 años en prisión. En 2021, Miguel Estay-Reino falleció por COVID, el único condenado que cumplía su pena privado de libertad. En esa época, Javiera Parada, la hija de José Manuel Parada, era una niña y participaba como actriz en el área dramática de Televisión Nacional de Chile. En julio de 1985 apareció en una nueva teleserie. Marta a las 8, protagonizada por Sonia Viveros, contó la historia de Marta, una empleada doméstica que venía del sur a trabajar en Santiago. Nosotros estamos a punto así como de recibir una llamada telefónica de Australia. Entonces le queríamos pedirle si usted nos podía tomar el recado. No hay problema, ¿no hay nadie en la casa? Como si no lo hubiera, Que el teléfono sonó 2 veces. ¿Y? ¿Sabes? No alcancé nada a contestarlo. Parece que nosotros no vamos a poder salir tranquila nunca más los domingos, ¿sí? ¿Ah? Quédate a almorzar conmigo. Si me invitan. Invítalo. ¿Y qué hace su señora si se queda a almorzar aquí? ¿Qué señora? Si yo soy solo. ¿Y usted? Ya, pues siéntese. Si almorzar, tiene que almorzar rapidito, eso sí. Porque yo voy a tener que salir, así que coma rapidito. Marta a las 8, dirigida por Vicente Sabatini, es una telenovela que todavía es recordada por la forma fidedigna en la que sus personajes retrataron la realidad de esa época. Yo quiero tener todo listo antes que llegue la Cia Martita. Qué pena que no quiera quedarse con nosotros aquí, ¿eh? Ay, pero la Cia Martita tiene razón. Ella siempre quiso tener su casa. Y ahora con el nacimiento de la niña se le va a llenar una alegría. ¡Llegaron! En 1985, como en todos los años de dictadura, nuestra vida cotidiana se mezclaba con situaciones crudas. También en marzo, y el mismo día del secuestro de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, ocurrió otro hecho que remeció a nuestro país y que tiene repercusiones hasta nuestros días. Los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años,
Ambos militantes del MIR fueron interceptados por una patrulla de carabineros en la esquina de Las Rejas con 5 de abril en la comuna de Estación Central, cerca de Villa Francia. Los medios de la época dijeron que los jóvenes se preparaban para asaltar un local y que se produjo un enfrentamiento. Uno de ellos murió acribillado y el otro, estando ya herido, murió por un disparo a quemarropa en la nuca. Ambos cuerpos fueron abandonados en la calle. Su madre, Luisa Toledo, se transformó en un ícono de la lucha por la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos. Los patearon en el suelo después que estaban muertos. Yo les pido a la gente decente de la gente de los militares que por favor entreguen a los culpables. Las investigaciones realizadas ya en democracia concluyeron que Eduardo y Rafael estaban desde hace tiempo fichados por la CNI. En 2010 se conocieron las condenas. Este miércoles, en un fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal condenó a 10 años de presidio a Jorge Marín Jiménez por los delitos de homicidio simple y calificado en contra de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, mientras que Alex Ambler Hinojosa y Nelson Toledo Puente a 7 años por el homicidio calificado de Rafael. Es uno de los pocos casos que realmente este grupo de asesinos va a ir a la cárcel. La Corte Suprema consideró que el crimen de los hermanos Vergara Toledo es de lesa humanidad, por lo que las penas deben ser cumplidas de manera efectiva. Desde la muerte de los hermanos Vergara Toledo, cada 29 de marzo se conmemora el Día del Joven Combatiente. A lo largo de los años, esta fecha se ha ido convirtiendo en sinónimo de disturbios, con personas heridas y detenidas. El 31 de marzo de 1985, en un país aún golpeado por el terremoto y los casos de asesinatos, TVN estrenó un programa deportivo que estaría al aire por 26 años. De seguro lo vieron alguna vez. Televisión Nacional de Chile presenta Zoom Deportivo. Buenas noches, Zoom Deportivo. ¿Por qué Zoom Deportivo? Ustedes lo vieron. Es un lente muy especial que acerca las cosas hasta ver el detalle más mínimo. O al mismo tiempo puede comenzar del detalle más mínimo y se abre para ver el contexto en que ese detalle está inserto. Para saber lo más importante, los titulares de la edición de hoy día. Eso, a ver qué estaba pasando en el deporte en esos días. De Chile depende su clasificación para Mundial de México. Colo-Colo se afianza como líder del campeonato Pollagol. En discutido fallo, Cardenio Ulloa es derrotado en Miami. Pudahuel ganó Copa de Oro de la hípica chilena. El programa mostraba una selección de disciplinas muy variadas, pero el deporte rey siempre ha sido el fútbol. Y en ese primer capítulo, TVN organizó un almuerzo para ver el partido de Ecuador contra Uruguay. ¿Qué tal? Desde luego el ambiente es muy confortable y si bien la invitación era calculada, al igual que los casamientos y bautizos, una gran cantidad de curiosos han llegado solo por propiedad del olfato. Hasta con paracaidistas el almuerzo. Pero, ¿por qué era tan importante ese partido? En ese momento, la selección chilena de fútbol estaba a un triunfo frente a los charrúas de clasificar a la Copa del Mundo México 86. Solo una semana antes, Chile había ganado 2-0 a Uruguay en Santiago, momento donde fuimos testigos de este llamado gol imposible, como definió la FIFA, al gol de Jorge Aravena. El 7 de abril tocó el partido de vuelta, donde ocurrió algo tan insólito como desconocido. Íbamos perdiendo por 2-1 cuando al final del partido nos cobraron un tiro libre a favor. Aravena era el encargado de patearlo y cuando la pelota se despegó de sus pies, el uruguayo Ramos le lanzó un limón que la desvió del arco. ¿Lo vieron? Increíble. En ese momento nadie se dio cuenta, así es que nadie reclamó y nos quedamos sin clasificación. Y tampoco la hicimos en el repechaje. Después de ganar con Perú y perder con Paraguay, nos quedamos fuera de México 86.
Unos días después de esta derrota deportiva, el 21 de noviembre de 1985, la oposición a Pinochet marcó un pequeño triunfo. La Alianza Democrática, una coalición de movimientos políticos de centro-izquierda, convocó a un acto en el Parque O'Higgins al que asistieron cerca de 500.000 personas. Dado que la Administración de Televisión Nacional estaba en manos del régimen, no hubo cobertura a la convocatoria, solo este registro, donde el punto de vista estaba puesto en la exaltación de los ídolos catalogados como marxistas. Pero desde la televisión extranjera miraban estos actos con esperanza. Estas imágenes son de la RAI, la televisión pública de Italia. Que cuando termine la dictadura, este mismo lugar en que nos encontramos en este Parque O'Higgins será llamado la Plaza de los Derechos Humanos. Ya ha llegado el momento que Chile se pone de pie. Las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los mineros, los trabajadores, los profesionales, los artistas, todos están aquí. Nunca en la historia de Chile ha habido más gente en el Parque Acuciño. Creo que este es un día glorioso. Aquí se cuentan por millones los chilenos. Una reunión. 3 meses antes, en agosto de 1985, 11 partidos de todo el espectro político habían firmado el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Impulsado por el entonces arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, el acuerdo buscaba, entre otras cosas, que se reabriera el Congreso y se eligiera a un presidente democrático. Pero Pinochet se negó a recibirlos o escucharlos. Eso acrecentó el descontento generalizado hacia la dictadura en un momento en que eran comunes las convocatorias a jornadas de protesta nacional. Las manifestaciones, en ocasiones violentas, eran reprimidas por efectivos de carabineros. Esta marcha del 4 y 5 de septiembre dejó un total de 6 muertos. Lo que pasó ayer no debe pasar nunca en Chile, porque no sé por qué ocurren estas cosas si todos somos nacidos en esta tierra. Falta amor, falta cariño, falta entendimiento. Que no puede ser posible continuar más así ya, porque muere mucha gente inocente. Los altercados callejeros también se tradujeron en saqueos y vandalismo. Llegar al extremo de estar asaltando supermercados, estar asaltando domicilios particulares, ya esto es lo último. Realmente nos preocupa, seriamente, que haya quienes, como lo dije el otro día, sin poder concebir una ingenuidad, hayan participado en convocar a actos de esta especie, sabiendo que el resultado final iba a ser. En paralelo, los grupos subversivos como el MIR y el FPMR utilizaron la colocación de bombas en edificios públicos como una forma de combate al régimen. La cobarde acción extremista se inició a las 21 horas 45 minutos cuando los televisores del centro de esta ciudad captaron interferencias de una emisora clandestina. Efectivos de seguridad se dirigieron al departamento 1017 del Hotel El Araucano, donde se presumía se efectuaba la transmisión. Efectivamente, allí había un equipo de radio y un artefacto explosivo, el que detonó en el momento que se procedía a desactivarlo. El más violento de los atentados terroristas se registró a las 23 horas y 12 minutos de anoche frente a la sede del diario La Nación en Santiago. 9 heridos registró este atentado, entre ellos periodistas, un junior y peatones, incluyéndose a un modesto papelero que recibió graves quemaduras. Tenemos una decidida posición anticomunista, consecuentemente eso ha merecido una respuesta de esos sectores, han pretendido amedrentarnos, pretenden acallarnos, que nosotros no sigamos cumpliendo con la misión que creemos un deber realizar. Sprengkörper vor Kasernen und Polizeistationen, gesprengte Stromleitungsmasten, Autobomben. Einen Toten und mehrere Verletzte forderte diese Serie von Bombenanschlägen von Regierungsgegnern in der chilenischen Hauptstadt Santiago in den letzten 3-4 Tagen. Muchos años después, investigaciones judiciales demostrarían que algunos de los artefactos explosivos de ese periodo fueron puestos por agentes de la CNI. Dentro de nuestro país, la mayoría de los medios de comunicación manipulaban las noticias sobre las violaciones a los derechos humanos, pero en el extranjero recibían la información sin filtro y había preocupación por la situación de Chile. A finales de 1985, las Naciones Unidas envió a un relator especial para investigar lo que estaba pasando con las víctimas de la represión. Voy a entrevistarme con todos los sectores
del pueblo chileno que deseen hacerlo y también tendré iniciativas para cumplir con mi misión. Vengo a trabajar con muy buena voluntad y con firme determinación, que Dios mediante sea objetivo. Luego de entrevistarse con distintas autoridades, detenidos y organizaciones civiles por 11 días, Fernando Bollio se fue del país. Les he dicho que no puedo adelantar criterios sobre qué diré, sería irresponsable, porque es tan profusa la información que debo meditar cómo la analizo. Esta fue la primera de 4 visitas que realizó Fernando Bollio a Chile. Una de las más polémicas sería la de 1987. El ministro Rosende explicó que Bollio solicitó autorización para visitar algunos establecimientos penales y el traspaso de algunos casos de la justicia militar a tribunales civiles. Yo lo que pretendo es poner las cosas en su lugar, porque no puedo aceptar que se ande trayendo a la Corte Suprema para arriba y para abajo. La sugerencia de Bollio de sacar ciertas causas de la justicia militar no fue bien recibida por el régimen y se criticó directamente las capacidades del relator de la ONU. Yo creo que sus últimas declaraciones lo inhabilitan moral, ética y profesionalmente para pronunciarse sobre cualquier asunto que diga relación con la justicia. Parte del trabajo de Bollio se centró en la investigación de cómo las violaciones a los derechos humanos y el estado de sitio afectaba a las infancias. Niñas y niños que desde 1973 habían nacido y crecido expuestos a los acontecimientos ligados a vivir en una dictadura. 1985 fue un año duro, pero también hubo algunas noticias curiosas, como esta. Desde 1969 y luego de la llegada del hombre a la Luna, Estados Unidos estaba a la cabeza de la carrera espacial y desde el 81 había desarrollado un programa de transbordadores espaciales. En ese momento puso los ojos en nuestro país, específicamente en la isla de Pascua. Para conocer en el terreno mismo esta situación, llega a la isla el embajador de los Estados Unidos en Chile, James Sievers, acompañado de su esposa. Yo he notado que hay mucha especulación y mucha crítica sobre lo que pretendemos hacer, pero yo creo que es basado en la ignorancia de del terreno y de lo que es nuestro plan para la extensión de esta pista de aterrizaje. Lo que querían hacer era permitir que los transbordadores espaciales pudieran aterrizar en Mataveri, pero para eso tenían que remodelarlo. El proyecto en cuanto a equipos consiste en dotar a este aeropuerto de modernos sistemas de control para la navegación espacial y en cuanto a trabajos en reforzar la losa alargándola solo en 400 metros más. Un año después de iniciados los trabajos, ocurrió el conocido accidente del Challenger tras despegar en Florida, en Estados Unidos, que desaceleró el programa de transbordadores. Finalmente, la isla nunca se usó de pista de aterrizaje para ninguna nave espacial, pero las remodelaciones permitieron que llegaran aviones de mayor tamaño, aumentando el turismo en Rapa Nui. En esos años, TVN transmitía en directo el boxeo nacional. Y el 30 de noviembre de 1985 vivimos nuestra propia pelea del siglo. Se enfrentaban Benito Badilla y Cardenio Ulloa por el título chileno y latinoamericano de la categoría gallo, en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano. Ambos boxeadores habían peleado en años anteriores por el título mundial. Era un duelo de titanes y tendría una memorable polémica. Porque el combate va a comenzar. Atención, Chile. Pantalón rojo, Benito Badilla. Pantalón negro, Cardenio Ulloa. Pelea a 12 asaltos. Esto comenzó. La pelea iba muy pareja, pero en el quinto round ocurrió lo siguiente. Stop, pare. El golpe. Caramba, ustedes escucharon todo y lo vieron todo. Por nocaut ha ganado Benito Badilla. Espectacular el zurdazo que liquidó el pleito. Pero caramba, había un stop de Conte. Qué tremendo lo que ha pasado, qué grave es lo que acontece con el árbitro.
El árbitro validó el triunfo de Badilla, pese a que un segundo antes había ordenado parar. Quiero preguntar una cosa, vamos por orden. ¿Por qué usted dijo stop, stop? No, dije stop. Un momentito. Dije alto para poder meter la mano justamente. Lamentablemente usted tiene un micrófono y se escuchó por todo el país que dijo stop, stop. Para poder sacar, habían más o menos unas 6 personas que eran ajenas totalmente al público. Ahora... por eso usted dijo stop, stop. Para poder, digamos, por eso estiré la mano. ¿Ustedes escucharon que dijo stop? Yo lo escuché. La pelea significaría el fin de la carrera de Comté como árbitro y el stop pare pasaría a la memoria de esta disciplina. Menos de un mes después de la llamada pelea del siglo, las chilenas y chilenos quedamos consternados con la noticia del homicidio de una joven en el barrio alto de Santiago. Estamos en el sector de La Dehesa, en el lugar donde encontró la muerte la joven Alice Meyer. ¿Qué fue lo que vio usted? No, yo la vi de que venían por el camino nomás y no la dejé pasar para arriba, nada más. ¿Venía acompañada? Sí, venía acompañada. El gallo era un tipo chico, gordo y de barba. Días más tarde se sumaron nuevos antecedentes al caso. Colgando de este árbol, ubicado en el sector de Cerro 18, comuna de Lo Barnechea, fue encontrado el cadáver de Delfín Antonio Díaz Méndez. El autor del homicidio y robo de Alice Meyer es Delfín Antonio Díaz Méndez, de 21 años. Se comprueba su participación en este hecho por cuanto en su muñeca izquierda llevaba un reloj que fue reconocido por los familiares como de propiedad de la víctima y que fue sustraído y estaba perdido desde el día de los hechos. Las investigaciones posteriores determinaron que Delfín Díaz solo había sido un testigo y que el principal sospechoso del asesinato era Mario Santander, un empresario con el que Alice tenía una relación. En 1986 fue procesado y encarcelado en la ex penitenciaría, de donde salió 19 meses después. La resolución fue adoptada por la unanimidad de los integrantes de la séptima sala de la Corte de Apelaciones, al confirmar la excarcelación previo pago de 100.000 pesos que dispuso la ministra en visita Raquel Camposano. El caso fue cerrado sin culpables en 2 oportunidades más. En el 2020, Mario Santander se suicidó. Durante la mañana de ayer, el sonido de un certero disparo sorprendió a los vecinos de este sector en Lo Barnechea. Aquí lo que operó fue un gran aparato de poder, de dinero. El caso Alice Meyer es lo que hoy día estaría caratulado como un femicidio. Ella es la expresión más clara de una víctima de la violencia de género, de la violencia machista. En 1985 se estrenó en TVN el programa Mazapán. Estas estudiantes de educación y música de la Universidad Católica habían formado un grupo musical en 1979. Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía, allí en medio de una rama, tenía escondida su cama. Grabaron un montón de hits. Seguro que han escuchado más de uno. Además de las canciones, el programa incluía actos teatrales, enseñanzas y manualidades. Ahora nos vamos a ir bien al norte, donde la tierra es muy seca y no hay casi nada de pasto. Y vamos a ver cómo unos niños cuidan un rebaño de cabritas. ¿Vamos a verlos? Ahí ven ustedes el desierto. ¿Se fijan que es todo amarillo? Y no se ve ni un árbol, nada de pasto. Ahí vienen los cabritos. Hay de varios colores. Ahí van los pastores que las van arriando para que se vayan todas juntas. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. ¡Cuántos recuerdos! ¡Qué increíble que estas canciones aún se las cantemos a los niños! De charol, que hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín que se lo dio el puercoespín. Y con ese golpe de nostalgia terminamos nuestro recorrido por 1985. Ahora les dejo invitados para que me acompañen en nuestro próximo capítulo, 1984. Un año en que Los Prisioneros lanzaron un icónico disco, La Voz de los 80, y en el que Chile hizo soberanía en el continente blanco.
Esto es Chile 50, la serie.